for a very special occasion to pay tribute to Professor Meghnad Saha, the founder director of this institute, his 125th birth anniversary celebration. I will request our director, Professor Ajit Kumar Mohanty, to address the audience and also welcome our speaker. Good afternoon to all of you. Respected Sri Lahiri, colleagues, family members and students. Professor Meghnad Saha doesn't require any introduction to this audience. He was born on 6th October 1893, exactly 125 years before on this day. The whole nation is celebrating his 125th birth anniversary. Today, one of the National Academy established by him at Allahabad called NASI is also celebrating this day with full of academic activities. Starting from the beginning of this year, we at SINP have been celebrating his birth anniversary by arranging workshops, conferences, and arranging various lecture series, including outreach program like Bigyan, Pratibha, etc., to name a few. Please recall that the first activity started as early as January 2018 with a workshop at SINP on computational nuclear structure and reaction, where about 40 participants from all over India attended the academic sessions. This followed by 4th Saha theory workshop on modern aspect of string theory from 19 to 23rd February 2018. Review and technical talks revolving around the cutting-edge research in string theory were presented by the experts. Of course, 2018, another workshop on advances in astroparticle physics and cosmology was organized during March 6 to 8, 2018, with special focus on multi-messenger astrophysics. Last month, from September 26 to 28, we had another international cancer meeting, starting with a school on epigenetics. As regards to the memorial lectures and colloquium goes, Professor Jageshpati, a renowned particle physicist, gave the colloquium on 31st January 2018 on unity in particle physics. Professor Mariano Barbacid from Spain delivered Jesse Bos Memorial Lecture on 12th February 2018 on precision medicine and cancer challenges and opportunities. Professor Ashok Sen delivered the Ramanujan Memorial Lecture on 21st February 2018 on future of our universe. Professor Ramamurthy Ramesh from Berkeley National Laboratory, USA, delivered Jesse Bos Memorial Lecture on 5th March 2018 on electric field control of magnetism. The 53rd Saha Memorial Lecture was delivered by Professor Govind Swarup on radio waves and the universe, Big Bang to black holes on 7th March 2018. Professor Harold E. Varmus from USA, who is a Nobel Prize winner in medicine in 1989, will be delivering a memorial lecture on 12th November 2018. Also, few more activities are being planned for the months ahead, like special colloquium, hopefully where science will meet society, releasing a postal stamp in the name of Professor M.N. Saha, and also possibility of producing a documentary on Professor Saha by Satyajit Ray Film Institute is being worked out. Finally, this celebration will end on our foundation day, that is 11th January 2019. What about today? We are not celebrating 125th birth anniversary like others. We are celebrating the birthday of one of our most respected family member, who is none other than Professor Meghnad Saha, in the same way as we do celebrate birthday at our own home. Let it be our children or even parents, we start the day with a many happy returns of the day of the person concerned. Work throughout the day, although bit lightly, keeping in mind that we have to celebrate the evening with lots of fanfare. That is what we are going to do today. It is working day for us, while it is a holiday for others. Did little bit work in the morning. In the afternoon, we have among us Sri Ashish Lohri, who is a famous science historian of ancient Bengal, and will tell us more on Professor M.N. Saha. Later on, we will have a cultural program by our own multi-talented family members. After all, 6th October is ours, even though whole nation celebrates it. I wish an enjoyable celebration to all of you. Thank you. So may I request our director to welcome Sri Lahiri.
বুকে। Okay, so it is customary to introduce the speaker. So let me do that. It's a very pleasant task to do that. Sri Ashish Lahiri, Ashish Kumar Lahiri, he is a writer, famous writer, translator, lexicographer, and an independent researcher in history of science, specializing in the science-culture interface. He writes both in English and Bengali in many journals, periodicals, and books. He was associated for a long time with teaching history of science at the Asiatic Society, Kolkata, and the National Council of Science Museum at various places. He is well known for his Bengali translation of J.D. Bernal's magnum opus, Science in History. He has just completed a project investigation under the History of Science wing of the Indian National Science Academy, New Delhi. He has also translated various books, among them Amartya Sen's On Interpreting India's Past, etc. Ramchandra Guha's India After Gandhi, and so on. He is currently a member of the Pavlov Institute, Kolkata. And among many of the original Bengali publications, some of his original Bengali publications are like Philosophy of Science and Karl Popper, Akshay Kumar Datta, Scholar Extraordinary, Theism, Atheism, Science, Society, Science and Ideology, and for many of his work, in particular for this book, Theism, Atheism, he was awarded the Rabindra Puraskar for science writing in Bengali. He was also awarded the Ananda Puraskar 2001 for Everyman's Dictionary, English and Bengali. Because we have requested him to give this lecture in Bengali, and slides will be in English, because we are expecting many of our staff members will attend the lecture. Let me also just quickly say what I have said about him in Bengali. Sri Ashish Lahiri, একজন সুলেখক, অনুবাদক, অভিধান লেখক এবং সর্বোপরি একজন বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ে গবেষক। ওনার গবেষণায় বিশেষভাবে বিজ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। উনি বাংলা এবং ইংরেজি দুটি ভাষাতেই লিখে চলেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতায় উনি দীর্ঘদিন বিজ্ঞানের ইতিহাসের অধ্যাপনা করেছেন। এছাড়াও ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামেও উনি পড়িয়েছেন। ওনার এক বিখ্যাত অনুবাদ জেডি বার্নালস সায়েন্স অ্যান্ড হিস্ট্রি, উনি ইনসা দিল্লি হয়েও বিজ্ঞানের ইতিহাসের কাজ করেছেন। বর্তমানে উনি পাভলভ ইনস্টিটিউট কলকাতায় আছেন। সো উইথ দিস may I request Sri Lahiri to present his talk today on Professor Meghnad Saha. I think it would have been proper to address the audience in English, but what I'll be reading out is in Bengali. And as suggested by Dr. Ghosh, the English, these PowerPoint slides give the summary of my talk. So with the permission of the audience and Dr. Mohanty, and of course Dr. Ghosh, I would switch over to Bengali because I'm a bilingual person. আমি প্রথমেই যেটা বলবো যে আমি সত্যি খুব অভিভূত বোধ করছি যে মেঘনাদ সাহার মতো মানুষের তার
125তম জন্ম উপলক্ষে আমাকে ডাকা হয়েছে বক্তব্য পেশ করার জন্যে তারই প্রতিষ্ঠিত পৃথিবী বিখ্যাত সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। এটা আমার কাছে খুব রোমাঞ্চকর একটা ঘটনা, এবং আমি জানি না এত বড় সম্মানের যোগ্য আমি কিনা। তো আমার এইটা মনে পড়ে যাচ্ছে যে সম্ভবত এই ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠার সময় ইরেন কুরি এখানে কলকাতায় এসেছিলেন, এবং সেটাও একটা খুব ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করি। এবং মেঘনাদ সাহা নিজেই, তাকে আমি একজন ইতিহাস পুরুষ হিসেবে গণ্য করি। শুধু তিনি কত বড় বিজ্ঞানী ছিলেন তা নিয়ে আপনাদের কাছে বলার ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু তিনি সব মিলিয়ে তার ব্যক্তিজীবন, সমাজ জীবন, তার দার্শনিক ভাবনা, সমাজ ভাবনা সঙ্গে বিজ্ঞানকে যেভাবে মিলিয়েছেন, এরকম দৃষ্টান্ত সারা পৃথিবীতেই খুব কম আছে। জেরি বার্নাল একটা দৃষ্টান্ত, যিনি সারা জীবন সমাজ বিজ্ঞান কি করে এই দুটোকে কাছে আনা যায় তার চেষ্টা করেছেন। আমাদের দেশে বোধহয় মেঘনাদ সাহার মতো এই ব্যাপারটাকে এত গভীরে গিয়ে এবং এত এত সার্থকভাবে এই দুটোকে মেলানোর কাজ আর কোনো বিজ্ঞানী করেছেন বলে আমার মনে হয় না। এইটুকু ভূমিকা স্বরূপ বলে আমি আমার মূল বক্তব্যে আসি। মেঘনাদ সাহার যে সময় জন্মেছেন, এটা একটু আগেই আমরা আলোচনা করছিলাম, এটা শুধু এটা ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা খুব অদ্ভুত লগ্ন, যে এক ঝাঁক একেবারে উচ্চতম মার্গের, আন্তর্জাতিক মানের উচ্চতম মার্গের বিজ্ঞানী জন্ম প্রায় ওই 2 বছর 3 বছর 4 বছরের মধ্যেই হয়েছিল। আশ্চর্য, যদি নামগুলো শুধু পরপর বলে যান তাহলেই গায়ে শিহরণ জাগে। মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নীলরতন সেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি, শিশির কুমার মিত্র, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, কে নয়, শুধু বাঙালিদের কথা বললাম। আপনি যদি সিভি রামানের কথা ভাবেন, আপনি একটু পরের দিকে, একটু কেন বেশ খানিকটা পরের দিকে ভাবার কথা ভাবেন, তো এই যে এক ঝাঁক নতুন বিজ্ঞানী হঠাৎ করে উঠে এলো, এর একটা সামাজিক তাৎপর্য আছে, সামাজিক ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। অর্থাৎ বিজ্ঞান ব্যাপারটা সেই ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে তখন বেশ কিছু উচ্চমানের মেধাবী মানুষকে টেনে নিচ্ছিল, যেটা আগের যুগে সাহিত্য, দর্শন এই ধরনের স্ট্রিমেই তারা যেতেন। এবং অনেক সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় খুব বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে ওই কলেজে শেক্সপিয়ার, শেলি, বায়রন নিয়ে প্রচুর লেখাপড়া করে, প্রচুর কাব্য শিখে শেষ পর্যন্ত তারা লতে চলে যেত এবং উকিল হতো। তো এত লেখাপড়া শেখার শেষ পর্যন্ত তার আউটপুট কি ওই আদালতে? এটা কিন্তু বাস্তব ঘটনা, অর্থনৈতিক ঘটনা। কারণ ওকালতি তখনকার দিনে একটা খুব লুক্রেটিভ, যেমন আজকাল অন্য অনেক বিষয় হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞান, বিশেষ করে খাঁটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, সেইখানে যে এসে একটা খুব বড় মাপের কিছু করা যায়, এই বোধটাই আমাদের সেই, বিশেষ করে যেহেতু সেটা ছিল একটা ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডল, যেখানে সারাক্ষণ একটা সাজেশন দেওয়া হতো যে তোমরা হচ্ছে লোয়ার গ্রেডের রেস, বিজ্ঞান ইজ নট ফর ইউ, সায়েন্স ইজ নট ফর ইউ। ঠিক আছে, একটু আধটু সাহিত্য করো, খুব ভালো কথা, একটু আধটু দর্শন করো, গান বাজনা করো, খুব ভালো কথা, এদিকে এসো না। এটা হচ্ছে ইউরোপিয়ানদের ঘাঁটি, এখানে আমাদের একদম একাধিপত্য। এই একাধিপত্যটা যারা ভাঙলেন, সেটা তার আগেই জগদীশচন্দ্র বসু, প্রমথনাথ বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এরা খানিকটা করেছেন। কিন্তু এই ঝাঁক যেটা উঠে এলো, যে তারা একেবারে আন্তর্জাতিক মানে তারা অপ্রতিরোধ, অর্থাৎ তারা এই যে বিজ্ঞানের ইউরোপ কেন্দ্রিকতা, এই বোধটাকে ভেঙে দিল। তো এই পটভূমিটুকু মাথায় রেখে আমি বলবো যে কোন জায়গা থেকে মেঘনাদ সাহা উঠে এলেন, এবং আমি মেঘনাদ সাহার সঙ্গে একটু তুলনা করব সত্যেন্দ্রনাথ বসুর, কারণ এদের নাম হরিহরাত্মা হয়ে জড়িয়ে আছে। ঢাকা থেকে 45 কিলোমিটার দূরে শেওড়াতলি গ্রামে 6ই অক্টোবর 1893 মেঘনাদ সাহার জন্ম। বাবা মায়ের পঞ্চম সন্তান তিনি। অজপাড়াগা, কাঠবাঙাল এবং তথাকথিত নিম্ন জাতি, এই ত্রহস্পর্শ মাথায় নিয়ে জন্ম হয়েছিল তার। বাবা জগন্নাথের মুদির দোকান ছিল গ্রামে। জগন্নাথের ম্যাট্রিক ফেল বড় ছেলে জয়নাথ বাবার দোকানেই বসতেন। অবস্থা দেখে তার অন্য ছেলেটিকেও স্কুল ছাড়িয়ে দোকানে বসিয়ে দেন বাবা জয়রাম। আর্থিক অবস্থা যা, তাতে এটাই ছিল উচিত কাজ। এহেন পরিস্থিতিতে
মেঘনাদ, বালক মেঘনাদ যখন পড়াশুনোর দিকে ঝুঁকলো তখন বাবা বেঁকে বসলেন। কি হবে ইংরেজি লেখাপড়া শিখে যদি তা মুদির দোকান চালানোয় সাহায্য না করে? লেখাপড়া ব্যাপারটার প্রতি তীব্র বিরাগ ছিল মেঘনাদের পরিবারের। মেঘনাদ কিন্তু ছাড়েননি। অর্থের অভাব, প্রণোদনের অভাব, সুযোগের অভাব, তথাকথিত নিচু জাত তার কলঙ্ক, সমস্ত বাধা এক এক করে পার হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আশ্রয়দাতার বাড়িতে 5 মাস খেটে তাদের গরুর দেখাশুনো করে আলাদা থালাবাটিতে খেয়ে সেই থালাবাটি নিজে হাতে মেজে সরিয়ে রেখে, কেননা তিনি সাহা, ব্রাহ্মণরা বা কায়স্থরা বা বৈদ্যরা সেই থালাবাটিতে খাবে না, সেই থালাবাটি নিজে হাতে মেজে সরিয়ে রেখে বালক মেঘনাদ দাঁতে দাঁত চেপে বিদ্যা চর্চা করেছিলেন। অঙ্কের মাস্টারমশাই প্রসন্ন কুমার চক্রবর্তী তাঁর মনে অনন্তের বীজ বপন করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধিহীন অচলাবস্থা থেকে বুদ্ধিমন্থিত প্রশ্নাকুলতার মহাজগতে তাঁর যাত্রা শুরু হয়ে গেল। 1909 সালে তিনি ঢাকা কলেজে আইএসসি কোর্সে ভর্তি হলেন, আইএসসি সায়েন্স, কিন্তু আর্টসও পড়তে পারতেন, কারণ ম্যাট্রিকে গোটা পূর্ব বাংলা মিলিয়ে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তিনি প্রথম হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বেছে নিলেন বিজ্ঞান। এমন কি হতে পারে যে ভাষা সাহিত্যের প্রথানুগ চর্চা তার মনে প্রাচীনপন্থী অচলাবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল? তার হয়তো মনে হয়েছিল একমাত্র বিজ্ঞানের চর্চাই তাকে চারপাশের ওই মূঢ়, বুদ্ধি বিমুখ, অত্যাচারী, হীন সনাতন পন্থার নাগপাশ কেটে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে, বিশ্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যিকারের প্রশ্নগুলো তুলতে শেখাবে। অর্থাৎ বিজ্ঞান একাই তার সামাজিক ও আত্মিক সমস্যাগুলোর সমাধান না হোক অন্তত মোকাবিলা করার রসদ যোগাবে। কারণ বিজ্ঞান জিনিসটা এদেশে তখন নতুন, তার চেনা জগৎ থেকে আলাদা, যে জগৎ নিষ্ঠুর, যে জগৎ অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা, যে জগৎ মায়াবাদের বুলি আউড়ে কিছু মানুষের চরম ভোগ সুখে কাটানোর বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, যে জগৎ সত্যিকারের প্রশ্নগুলোকে তুলতেই দেয় না, এই মনে হওয়াটা কিন্তু মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। বরং ওই হতদরিদ্র পরিবেশে অনেক বেশি স্বাভাবিক ছিল উকিল কিংবা রাজকর্মচারী হওয়ার জন্য তৈরি হওয়া। মনে রাখবো যে সিভি রামানও গোড়াতে অর্থ দপ্তরের রাজকর্মচারীই ছিলেন। ওই অজ পাড়াগাঁয়ের আক্ষরিক অর্থেই পঙ্কিল পরিবেশে একটি বালকের হঠাৎ কেন মনে হলো যে বিজ্ঞানই তার জীবনের আশ্রয়, তার আত্মার শান্তি, তার প্রাণের আরাম? এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া সম্ভব বলে মনে করি না, কারণ শেষ পর্যন্ত প্রতিভা জিনিসটাকে আমাদের সরল ব্যাখ্যার অতীত বলেই মানতে হয়। কিন্তু মেঘনাদ সাহার বিরচিত জীবন কাহিনী থেকে একটা কথা খুব পরিষ্কারভাবেই বেরিয়ে আসে যে ধর্ম নয়, আইন নয়, রাজাশ্রয় নয়, প্রাচীন বিদ্যার চর্চা নয়, খাঁটি আধুনিক বিশ্ববিজ্ঞান ততদিনে মানুষের সমগ্র জীবনধারার একটি নিশ্চিত আশ্রয় হয়ে উঠতে পেরেছিল, এমনকি সভ্যতার প্রত্যন্তবর্তী সেই সুদূর গ্রামেও। যে শিক্ষকের হাত ধরে মেঘনাদের আলোর পথে যাত্রা শুরু হলো, তিনি নিজে হয়তো বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্তদের তৈরি পথেরই পথিক, নইলে কেন সেই মেধাবী মুদির ছেলেটিকে হাতে করে বড় মাপের গণিতে নেশা ধরাবেন? বিদ্যাসাগরদের ছড়িয়ে যাওয়া বীজ প্রসন্ন কুমার প্রমুখ মানুষের ন্যায় বাহন পেয়ে মেঘনাদের মতো মানব জমিনে সোনার ফসল ফলালো। এইভাবেই কি বজায় রইল ইতিহাসের ধারাবাহিকতা? কলেজে শেক্সপিয়ার, বায়রন নিয়ে পড়াশুনো করে ডিগ্রি পেয়ে শেষ পর্যন্ত ওকালতি করে জীবিকা অর্জন করার যে রেওয়াজ শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক মহলে চালু ছিল, যার সব থেকে কঠোর ও বিখ্যাত সমালোচক ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদকে সে রেওয়াজ ভেঙে বিজ্ঞান চর্চায় আসতে হয়নি। কেননা তার শিশুকালের দারিদ্র লাঞ্ছিত, শিক্ষাবিহীন পরিপার্শ্ব ওই উচ্চবর্গীয় সাংস্কৃতিক বাতাবরণ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছিল তাকে। এখানে বলে আমি একটু থামব। এই প্রতিষ্ঠানেরই অত্রি মুখোপাধ্যায়, আমাদের সকলের প্রিয়, তিনি মেঘনাদ সাহার যে জীবনীটি লিখেছেন তার নাম আপনারা জানেন, অবিনাশ মেঘনাদ সাহা। তো এই অবিনাশ কথাটি কোত্থেকে এলো সেটি নিয়ে তিনি খুব সুন্দর তার বইয়ের মুখবন্ধে লিখেছেন যে বইটির নামকরণের পক্ষে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে
যে ছাত্রাবস্থায় জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, আমি একটু আগেই বললাম একটা বিরাট ঝাঁক উঠে এসেছিল, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষও সেই ঝাঁকের অন্তর্গত, যে ছাত্রাবস্থায় জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মেঘনাদ সম্পর্কে বলতেন ইনভিনসিবিলিটি ওয়াজ হিজ আইগেনশাফটেন। ইনভিনসিবিলিটি ওয়াজ হিজ আইগেনশাফটেন। এই আইগেনশাফটেন একটি জার্মান শব্দ, যার অর্থ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তারপর থেকে মেঘনাদের বন্ধুরা, তার সহপাঠীরা, তখনও সহকর্মী নন, সহপাঠীরা, বন্ধুরা মেঘনাদকে ওই আইগেনশাফটেন বলে ডাকতেন, অর্থাৎ যিনি অপরাজেয়, ইনভিনসিবল, অবিনশ্বর। সেইখান থেকে অবিনাশ কথাটি অত্রিবাবু তার বইয়ের শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অতি চমৎকার একটি প্রয়োগ। এবং এই আইগেনশাফটেন, এই কথাটা যদি মনে রাখি, মেঘনাদ সাহার চরিত্রকে আমাদের ব্যাখ্যা করতে সাহায্য হবে। কারণ তিনি কখনো হার মানতে জানতেন না, যেটা মাথায় ঢুকতো সেটা করে ছাড়তেন, এবং তার জন্য যা কিছু করার দরকার কোনো কিছুতে তিনি পিছপাও হতেন না। তার এই ছোট বয়স থেকে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উঠে আসা এই যে অভিজ্ঞতাটা তার চরিত্রের মধ্যে এই দৃঢ়তাটা এনে দিয়েছিল। তার জন্য তিনি অনেক সময় রূঢ় হয়েছেন, অন্য লোককে এমনভাবে কথা বলেছেন যেটা আমরা সচরাচর বলি না, কিন্তু উনি ওইসবকে গ্রাহ্য করতেন না। ওই সত্যটা যেটা তিনি বুঝেছেন, যে বিজ্ঞান বুঝেছেন, যেটাকে কাজ বলে মেনেছেন, সেটা করাই তার জীবনের ধর্ম ছিল, এবং তিনি ছিলেন আইগেনশাফটেন, অপরাজেয়। আমি এবার একটু চলে আসব যে এই যে মেঘনাদ সাহা যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে এসেছেন, যে পটভূমি থেকে উঠে এসেছেন, সেটা কিন্তু অন্য তাঁর এই সহকর্মীদের সঙ্গে মেলে না। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে মেলে না, বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে মেলে না। যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু সঙ্গে মেঘনাদ সাহার বন্ধুত্ব প্রবাদ প্রতিম হয়ে রয়েছে, এদের দুজনের নাম হরিহরাত্ম হয়ে রয়েছে। আমি একটু আসি যে মেঘনাদ সাহার সমবয়সী সত্যেন্দ্রনাথ বসু সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক থেকে একেবারেই ভিন্ন মেরুর মানুষ। যেসব মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও পারিবারিক কারণ মেঘনাদকে বিশ্ববিজ্ঞান চর্চার দিকে টেনে নিয়ে গেল, তার অধিকাংশই সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, উদারপন্থী আধুনিক পরিবারে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম। হিন্দু কায়স্থদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার চল বরাবরই অনেক বেশি ছিল, তাই সরকারি বড় চাকরিতে তাদের প্রাধান্য বরাবরই চোখে পড়ার মতো। সত্যেন্দ্রনাথ, তিনি কায়স্থ ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ বড় চাকরি করতেন। উত্তর কলকাতায় বসু পরিবারের ঈশ্বর মিল লেনের বাড়িটি তাঁরই তৈরি। মিরাটে যখন তার অকাল মৃত্যু হয়, পুত্র সুরেন্দ্রনাথ অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথের পিতা তখনও স্কুলের ছাত্র। কিছুকাল বেশ কষ্ট করে তাকে জীবনে দাঁড়াতে হলো, অর্থাৎ এই পৈতৃক বাড়ি ভাড়া দিয়ে শিশু সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে তারা নিজেরা অন্য বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। কিন্তু এসব কষ্ট হচ্ছে উচ্চ মধ্যবিত্তের জীবনমান বজায় রাখতে না পারার কষ্ট, খাওয়া পড়ার কষ্ট নয়। অতঃপর সুরেন্দ্রনাথও অ্যাকাউন্ট্যান্টের বড় চাকরি পান। এই সুসংস্কৃত মানুষটি নানা বিষয়ে বই পড়তেন, এমনকি সেই যুগে মার্কস এঙ্গেলসের বইও। তার নাগরিক রসবোধ ও উদারনৈতিক মূল্যবোধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় যে জীবনীটি আছে, তাতে একটি চমৎকার ছবি এঁকেছেন তারা কলমে। এই চিত্রটি পরম উপভোগ্য। আমি কোট করছি যে পিতা ও পুত্র তাকিয়ায় ঠেলান দিয়ে বসে আছেন, সামনে এক টিন সিগারেট, দুজনেই তার থেকে সিগারেট নিয়ে ধূমপান করছেন এবং অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। সময়টা মনে রাখবেন, সময়টা মনে রাখবেন, এই 1910-12 হবে, কি আরেকটু পরে 1915-15 হবে। সেই সময় পিতা পুত্র বসে সিগারেট খাচ্ছেন আর তর্ক করে যাচ্ছেন। এই চিত্র তখনকার দিনে তো দূরের কথা, এখনকার দিনেও কটা বাড়িতে পাবেন। তো কাজেই এতটাই এগিয়ে থাকা লিবারেল একটা পরিমণ্ডল পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর বাল্যকালে ও কৈশোরে, প্রথম যৌবনে। বাঙালি ব্রাহ্ম কিংবা হিন্দুদের নিষেধ কণ্টকিত জীবনধারায় এই সরস উদারতা তখন খুব সুলভ ছিল না বলাই বাহুল্য। আরও একটা লক্ষ্য করবার মতো বিষয় হলো যে পশ্চিমবঙ্গীয় কায়স্থ পরিবার হওয়া সত্ত্বেও, এমনকি নরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির 5 মিনিটের দূরত্বে অবস্থান করা সত্ত্বেও এই বসু পরিবারের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণ কালচারের বা বিবেকানন্দ কালচারের খুব বেশি প্রভাব পড়েনি। বরং তরুণ সত্যেন্দ্রনাথের ওপর বিরাট প্রভাব পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের, অথবা যেটাকে বড় অর্থে রবীন্দ্র সংস্কৃতি বলা যায় তার।
শুধু সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগবশতই নয়, স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা তার ভাব জীবনে একটা বড় ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল। অল্পকালের মধ্যেই দেশপ্রেমিক বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয়। অনুশীলন সমিতি পরিচালিত ওয়ার্কিং মেন্স ইনস্টিটিউট নামক একটি নৈশ প্রতিষ্ঠানে তিনি শ্রমিক ঘরের ছেলে মেয়েদের পড়াতেন। কিন্তু এসবের জন্য মেঘনাদ সাহার মতো প্রত্যক্ষভাবে তাকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি, কারণ মেঘনাদ সাহাও এই কাজগুলো করেছিলেন এবং এতদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন যে তার জন্য তার কেরিয়ারে ক্ষতি হয়েছিল। তবে ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব মেঘনাদ সাহার উপরেও, এই সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উপরেও প্রবলভাবে পড়েছিল। বস্তুত বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে দিয়েই সত্যেন্দ্রনাথের দেশপ্রেম স্ফূর্তি লাভ করেছিল। তিনি যে কখনোই সরকারি চাকরির দিকে ঝোঁকেননি সেও এই কারণে। মেঘনাদ সাহারই মতো সত্যেন্দ্রনাথও ভাষা ও সাহিত্যে প্রচুর নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও, উপরন্তু নিজের সাহিত্য চর্চায় উৎসাহী ও পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান পড়ায় স্থির করেন। যদিও তখনকার ভদ্রলোকী কালচার অনুসারে তার বাবা চেয়েছিলেন তিনি যথারীতি হিউম্যানিটিস পড়ে ওকালতির দিকে যান। একেবারে শিশুকাল থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের সহজাত গাণিতিক প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। আমরা সকলেই জানি সেই কিংবদন্তি হয়ে ওঠা ঘটনা যে স্কুলে তার অঙ্কের মাস্টারমশাই উপেন্দ্রনাথ বক্সী তাকে অঙ্কে 100-র মধ্যে 110 দিয়েছিলেন। তার যুক্তি ছিল এই যে সবগুলো অঙ্ক ঠিকঠাক তো করেইছে, কিন্তু কোনো কোনো অঙ্ক একাধিকভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছে, সুতরাং 100 দিলে যথেষ্ট হয় না। তো তিনি এই উপেন্দ্রনাথ বক্সী গর্ব করে বলতেন, সত্যেন একদিন লাপ্লাস বা কশির মতো গণিতবিদ হবে। এই মন্তব্যটাই তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রহ্মগুপ্ত কিংবা বরাহমিহির নয়, লাপ্লাস বা কশি। বিশ্ববিজ্ঞানের আধুনিক স্রোত যে প্রবল হয়ে ওঠে বাঙালিদের, কোনো কোনো বাঙালির রোল মডেল বদলে দিচ্ছিল, তারই অভ্রান্ত নিদর্শন এগুলো। অতএব আমরা বলতে পারি মেঘনাদ সাহার সঙ্গে পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অমিলগুলো বাদ দিলে সত্যেন্দ্রনাথের মিল ছিল মূলত 3টে জায়গায়। 1, তীব্র উপনিবেশ বিরোধী দেশপ্রেম এবং তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আধুনিক বিশ্ববিজ্ঞানের চর্চাকে বেছে নেওয়া। অনেক বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, কোট, ছেলে বয়স থেকেই আমরা ভাবতুম বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে লেখাপড়ায় ওদের, অর্থাৎ ইউরোপীয়দের, ওদের সমকক্ষ হয়ে ওদেরই সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হবে। এছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো দ্বিতীয় পন্থা ছিল না। বলা যায় পরাধীনতার গ্লানি আমার বিজ্ঞান চর্চার বোধন। মনে পড়ে যায় স্বর্ণকুমারী দেবীর আক্ষেপ। বহুকাল আগে তিনি, স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের দিদি, তিনি বহুকাল আগে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, যেদিন বিজ্ঞান আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবেন সেই দিন অতীত ছাড়িয়া আমরা বর্তমানের অহংকার হইয়া দাঁড়াইব। বাস্তবিক সমসাময়িক বাতাবরণের কথা মাথায় রাখলে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের চর্চা ছাড়া দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্য কোনো পন্থা তার সামনে ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি বিস্ময়কর, কেননা ওদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পন্থা হিসেবে হিন্দু সনাতন পন্থার চর্চাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এটাই তো তখনকার শিক্ষিত বাঙালিদের মনের কথা। প্রাচ্যবাদী পণ্ডিতদের নিরন্তর প্রচারে এটা তখন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে ভারতের নিজস্ব মহিমা একমাত্র প্রাচীন হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়েই বিকাশ লাভ করতে পারে। সেই সর্বজন স্বীকৃত পথ ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ সাহা এবং তাদের সমমনস্ক সংখ্যালঘিষ্ঠ বাঙালিদের তেজস্বী অনন্যতা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি এটাও বোঝা যায় যে বিশ্ববিজ্ঞান ততদিনে ধর্মেরই মতো প্রেরণাদায়ী, নিরাপত্তাদায়ী, অথচ বাস্তবসাধ্য একটি বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠছিল। এটা একদিকের মিল। 2 নম্বর, হিউম্যানিটিজে যথেষ্ট উৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও ওকালতি ইত্যাদির নিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছেড়ে বাবার মত অগ্রাহ্য করে খুব সচেতনভাবে তাত্ত্বিক বিজ্ঞান চর্চার অনিশ্চিত পথ বেছে নেওয়া। বস্তুত সেই পথ যে কতখানি অনিশ্চিত ছিল তা সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদের কেরিয়ারের প্রথম পর্বটির ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ওরা দুজনেই ছিলেন গণিতের ছাত্র, অথচ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে 1916 সালে ওদেরই ওপর ভার পড়ল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগটিকে গড়ে তোলার। আমি শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের বই থেকে কোট করছি। তারা লিখছেন, সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে গ্রহণ করেছিলেন, তাদের শিক্ষা দান করার কেউ ছিল না। এই কাজে বাধাও ছিল পর্বত প্রমাণ।
কেননা প্রথম মহাযুদ্ধের দরুন নতুন প্রকাশিত বইগুলি তখন হাতে পাওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না। সবচেয়ে বড় বাধা ছিল সেইটাই। আর সেই যুগে ভারতীয়দের পক্ষে আন্তর্জাতিক সম্মেলন বা সেমিনারে অংশগ্রহণ করা ছিল অকল্পনীয়। ঘটনাচক্রে শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তখন ছিলেন ভারত প্রবাসী জার্মান ভাষী অধ্যাপক পি.জে. ব্রুল। তার কাছে পদার্থবিজ্ঞানের একেবারে আধুনিক পর্যায়ের কাজকর্ম নিয়ে বেশ কিছু বইপত্র পেয়ে গেলেন দুই বন্ধু। সে সবই জার্মান ভাষায় লেখা। সেগুলোকে আয়ত্ত করার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ জার্মান শিখলেন। সাহা আগে থেকেই জার্মান শিখে রেখেছিলেন। তিনি জানতেন যে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা করতে গেলে শুধু ইংরেজি জানা যথেষ্ট নয়, তখনকার দিনে জার্মান জানতেই হতো। তো সাহা আগে থেকেই জার্মান জানতেন এবং সুবিধের জন্য দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে বিষয়গুলি ভাগ করে নিলেন। সাহার ভাগে পড়ল থার্মোডায়নামিক্স আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স, আর সত্যেন্দ্রনাথ পড়তে লাগলেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম এবং থিওরি অফ রিলেটিভিটি। এত কাণ্ড করে প্রায় একক প্রচেষ্টায় তাঁরা ভগীরথের মতো বিশ্ববিজ্ঞানের আধুনিকতম স্রোতকে টেনে নিয়ে এলেন ভারতবর্ষে। এক আশ্চর্য কীর্তি। সবে 1915 সালে প্রকাশিত হয়েছে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, আর 1916 সালে ঢাল তরোয়ালহীন দুই বাঙালি যুবক সে তত্ত্ব আয়ত্ত করার সাধনায় মাতল। এবং আশ্চর্য, 1920 সালে দুই বন্ধু মিলে আইনস্টাইনের জার্মান গবেষণাপত্রটির ইংরেজি অনুবাদ করলেন। সারা পৃথিবীতে সেই প্রথম ইংরেজি অনুবাদ হলো ওই জার্মান পেপারটির। তাদের দুরূহ তপশ্চর্যা অচিরেই এমন সুফল ফলিয়েছিল বলে আমরা কখনো কখনো ভুলে যাই। সেই সময় নিখাত তাত্ত্বিক বিশ্ববিজ্ঞানের চর্চায় মন প্রাণ সঁপে দিয়ে তারা কি প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েছিলেন। একদিকে বিজ্ঞান, অন্যদিকে দেশপ্রেম, এই দুয়ের টানেই এই দুজন বাঙালি, দুজন ভারতীয়, যাদের মধ্যে আর বিশেষ কোনো মিল ছিল না, তারা এক সূত্রে বাঁধা পড়ে ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন। তৃতীয় কথাটা আমি ইতিমধ্যেই আগে বলেছি যে তাদের মধ্যে ওই ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের ভাবধারাটা তারা গ্রহণ করেননি। ওইটাই ভারতের মুক্তির পথ, এই ধারাটা তারা গ্রহণ করেননি। বরং বিজ্ঞানকে গড়ে তুলে সেটাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকাশ্য মুখ হোক। উপনিবেশ বিরোধী জাতীয়তাবাদের প্রকাশ্য মুখ হয়ে উঠুক বিজ্ঞান, ভারতীয় বিজ্ঞান, এইটাই ছিল তাদের আদর্শ। সেখানেও তারা কিন্তু ব্যতিক্রম। এইভাবে ভাববার মতো মানুষ সারা ভারতবর্ষে খুব বেশি ছিল না। ধর্মকে বাদ দিয়েও যে স্বদেশী আত্মচেতনার মহত্তম প্রকাশ ঘটানো যায় আমাদের আধুনিক ইতিহাসে, তার প্রথম প্রমাণ রাখলেন মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁদের সমসাময়িক বাঙালি বিশ্ববিজ্ঞানীরা। এরপর একটা ছোট্ট জাম্প দিয়ে আমি চলে যাব 1931 সালে। 1931 সালে রবীন্দ্রনাথের 70 বছর পূর্তি উপলক্ষে মেঘনাদ সাহা, আচ্ছা এক সেকেন্ড, মেঘনাদ সাহা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ এনেছিলেন 1931 সালে। ওই গোল্ডেন বুক অফ টেগোরে সেটা পাওয়া যায়। যে তাতে তিনি বলছেন যে কবি, এখানে বাংলায় আছে, যে কবি তাহার অতুলনীয় শক্তি বিজ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশে কখনো নিযুক্ত করেন নাই। এই দৃশ্যমান পৃথিবীর যে সামগ্রিক রূপ প্রাণীবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব এবং ভৌতবিজ্ঞান উন্মুক্ত করিয়াছে, তাহার সঙ্গীত তাহার কণ্ঠে আজও বাজে নাই। এটা বলছেন 1931 সালে। And Saha expressed the hope that, আমার মনে হয় শুনতে পাওয়া যাবে এখান থেকে বললে, Saha expressed the hope that like his illustrious predecessor Goethe of Germany, Tagore would turn his creative attention to contemporary science. এখানে দেখুন আমার যেটা খুব অদ্ভুত লাগে যে মেঘনাদ সাহা, আমরা লক্ষ্য করেছি উনি ভাষা সাহিত্যে প্রচুর নম্বর পেয়েছিলেন, প্রথম হয়েছিলেন, কিন্তু ওদিকে যাননি। সত্যেন বসুও তাই। কিন্তু এদের জগৎটা ওই বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্য বা দর্শন বা রাজনীতি বা সমাজ বা জাতীয়তাবাদ, এদের সঙ্গে কোনো বিচ্ছেদ ছিল না। এরা একটা সব মিলিয়ে একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নিয়ে জীবনকে দেখতেন, বিজ্ঞান তার অঙ্গ। যে কারণে রবীন্দ্রনাথের সামনে, রবীন্দ্রনাথকে তিনি বলছেন যে তিনি এত কিছু করলেন, তিনি আমাদের গর্ব, কিন্তু বিজ্ঞান নিয়ে লিখলেন না। কবি হলে বিজ্ঞান নিয়ে লিখবে না, এটা কে বলেছে? গেটে যদি পেরে থাকেন, আমাদের রবীন্দ্রনাথ কেন পারবেন না?
এটা বলছেন সাহা, এবং রবীন্দ্রনাথের রেসপন্স ছিল এই, ইট ইজ সিগনিফিক্যান্ট দ্যাট সাহা, তার আগে এটা বলি যে সাহা সেখানে একটা কথা বলেছিলেন যে আইনস্টাইনিয়ান কনসেপ্ট অফ কসমস। তিনি বলছেন যে আমাদের দেশের যে কবি সাহিত্যিকরা তারা এমন একটা সাহিত্যের ভাবজগতে বিচরণ করেন যেন সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানেও যে নতুন নতুন ভাবধারা আসছে সেখানে মানুষের উচ্চতর চেতনার বহিঃপ্রকাশ বা তার সঙ্গে মোকাবিলা কিভাবে হচ্ছে, বহির্জগৎ, এই ইউনিভার্স, এই কসমসকে মানুষ কিভাবে দেখছে, আগে কিভাবে দেখতো, ধর্মের চোখ দিয়ে কিভাবে দেখতো, বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে আগে কিভাবে, নিউটনের চোখ দিয়ে কিভাবে দেখতো, এখন আইনস্টাইনের চোখ দিয়ে কিভাবে দেখছে, এই যে নানান পরিবর্তন, এইগুলো আমাদের কবিদের মনে, সাহিত্যিকদের মনে সাড়া জাগায় না? এগুলো কি প্রচণ্ডভাবে রোমাঞ্চকর জিনিস নয়? তিনি সেই অভিযোগটা করেছিলেন যে আমাদের কবিদের ওপর, সাহিত্যিকদের ওপর, চিন্তাবিদদের ওপর এই প্রভাবটা পড়ছে না কেন? এবং তিনি বারবার এই দি আইনস্টাইন কনসেপশন অফ কসমস, এই যে একটা রোমাঞ্চকর জিনিস, এইটা আমাদের কবিরা মিস করে যাচ্ছেন কি করে? এবং তারা এখনো অধিকাংশ, রবীন্দ্রনাথ নন, অন্যদের কথা বলছেন যে তারা এখনো সেই ইনইলাস্টিক কোডিফাইড রিলিজিয়ানের খপ্পরে পড়ে আছেন, সেখান থেকে তারা বেরোতে পারছেন না। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তাদের কোথায় আসা দরকার? মেঘনাদ সাহার মতো নাস্তিক লোক, এথিস্ট লোক, তিনি বলছেন দি ওয়ারশিপ অফ দি ইনার স্পিরিট অফ নেচার। এই ওয়ারশিপ অফ ইনার স্পিরিট অফ নেচার তার জিনিয়াসটাকে চিনিয়ে দেয়। সকলেই বলতো তিনি খুব কাঠখোট্টা লোক, ছোটবেলা থেকে ওই অত দারিদ্র, অত এরকম সংগ্রামের মধ্যে থেকে বড় হয়েছেন, তার মনের মধ্যে অনেক ফাইনার সেন্টিমেন্টস, অনেক ফাইনার ফিলিংসের অভাব ছিল। কিন্তু এই কথা যে মানুষ বলতে পারেন, দি ওয়ারশিপ অফ দি ইনার স্পিরিট অফ নেচার, ইনি কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসী নন, ধর্মবিশ্বাসী নন, ইনি বলছেন ওয়ারশিপ অফ ইনার স্পিরিট অফ নেচার। এটা আমার কাছে মেঘনাদ সাহার, এটা সত্যেন্দ্রনাথ বললে এত আশ্চর্য লাগে না, কেননা তিনি এই পরিমণ্ডলেরই মানুষ। কিন্তু মেঘনাদ সাহা যখন রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে এটা বলছেন যে সাহিত্যিকদের উচিত, কবিদের উচিত এই ওয়ারশিপ অফ দি ইনার স্পিরিট অফ নেচারের দিকে যাওয়া, তখন তার চিন্তার গভীরতা এবং ব্যাপ্তি দুটোই আমাদের মুগ্ধ করে। খুব খুব অসাধারণ এবং ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়। ফিরে আসি যে আবার এরপর আমরা তো জানি যে মেঘনাদের এই অভিযোগের উত্তরেই কিনা এটা অনেকে রসিকতা করে বলেন, কিন্তু এর কয়েক বছরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ নিজে বিশ্ব পরিচয় লিখলেন, যেটা আবার সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করা। 1937-এ সে বইয়ের প্রকাশনা হয়। তো মেঘনাদ সাহার এই মন্তব্য বা অনেকেরই মন্তব্য নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথকে প্রণোদিত করেছিল, নইলে একজন বিজ্ঞানের লোক নন। তিনি বলেছেন যে আমি কোনোদিন ল্যাবরেটরিতে কাজ করিনি, অঙ্ক শিখিনি, কোনো যন্ত্রপাতি হ্যান্ডেল করিনি। সেই মানুষ বিশ্ব পরিচয়ের মতো আধুনিকতম বিষয় নিয়ে লিখলেন প্রমথনাথ সেনগুপ্ত সাহায্য নিয়ে, যে প্রমথনাথ সেনগুপ্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ছাত্র। এই যে একটা বিরাট ঘটনা ঘটে গেল, এখানে মেঘনাদ সাহারও কিন্তু একটা নিজস্ব ভূমিকা ছিল। তো 1937-এ বিশ্ব পরিচয়ের প্রকাশ হলো। 1938-এ রবীন্দ্রনাথ নিজে মেঘনাদ সাহাকে শান্তিনিকেতনে ডাকলেন একটা বক্তৃতা দেবার জন্যে। সেই বক্তৃতার বাংলাটা নাম হচ্ছে একটি নূতন জীবন দর্শন। একটি নূতন জীবন দর্শন। সেখানে তিনি কি বললেন আমি কোট করি, বাংলাটা থেকেই কোট করছি, ইংরেজি অংশ কিছু কিছু রয়েছে এখানে। তিনি বিজ্ঞান ভিত্তিক জীবন দর্শনকেই এ যুগের জীবন দর্শন বলে অভিহিত করলেন। তখন এই কথাটাই খুব বৈপ্লবিক ছিল। তিনি প্রাচীন হিন্দু ধর্মভিত্তিক সভ্যতা সম্পর্কে বললেন, কোট, হিন্দু মতে সৃষ্টিকর্তা একজন দার্শনিক। তিনি ধ্যানে বসিয়া প্রত্যক্ষ জগৎ, স্থাবর ও জঙ্গম, জীব ও ধর্মশাস্ত্রাদি সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জন্য যাহারা মাথা খাটায়, অলস দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় সময় নষ্ট করে এবং নানারূপ রহস্যের কুহেলিকা সৃষ্টি করে, হিন্দু সমাজে তাহাদিগকে খুব বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে। শিল্পী, কারিগর ও স্থপতির স্থান এই সমাজের অতি নিম্ন স্তরে, এবং হিন্দু সমাজে হস্ত ও মস্তিষ্কের পরস্পর কোনো যোগাযোগ নাই। এই কথাটা আসলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের। তিনি তার এই হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রিতে বলেছিলেন যে এই যে জাতিভেদ প্রথা, কাস্ট সিস্টেমের ফলে শেষ পর্যন্ত দেয়ার ওয়াজ এ ব্রিচ বিটুইন দ্য ব্রেইন অ্যান্ড দি হ্যান্ড। একদল লোক ব্রাহ্মণরা মস্তিষ্ক চর্চা করত, আর যারা মেটেরিয়াল হ্যান্ডেল করত, যারা শ্রমজীবী লোক,
তারা লেখাপড়া জানতো না, তারা ছিল নিরক্ষর। ফলে ইন্টেলেকচুয়াল দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে অ্যাকচুয়াল মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং অভিজ্ঞতা থেকে যে জ্ঞান উঠে আসে, এই দুটোর মধ্যে আর যোগাযোগ রইল না। অথচ এই যোগাযোগটা না থাকলে কখনো বিজ্ঞান এগোতে পারে না। মেঘনাদ এখানে সেই কথাটাই অন্যভাবে বলছেন, এবং বলছেন তাহার ফল হইয়াছে এই যে সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুগণ শিল্পে ও দ্রব্যোৎপাদনে একই ধারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, এবং তজ্জন্য বহুবার যান্ত্রিক বিজ্ঞানে উন্নততর বৈদেশিকের পদানত হইয়াছে। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি বলছেন আমাদিগকে ইউরোপ ও আমেরিকার মতো যান্ত্রিক সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইবে। সাহা পরিষ্কার করে বলেন যে বর্তমানে সমস্ত প্রাচীন ধর্মাত্মক আদর্শই অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, কারণ এই সকল ধর্ম তথা আদর্শ বিশ্বজগতের যে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ধারণা নিছক কল্পনামূলক। পৃথিবী বিশ্বজগতের শ্রেষ্ঠ জিনিস নয়, ইহা বিরাট সূর্যের একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। প্রথমে পৃথিবীতে মানুষ দূরে থাক, কোনো প্রকার জীবেরই অস্তিত্ব ছিল না। পরে সর্বপ্রকার অতি নিম্ন স্তরের জীব উদ্ভূত হয় এবং ক্রমবিকাশের ফলে অতি আধুনিক কালে বর্তমান মানবের উদ্ভব হয়। সুতরাং ঈশ্বর ধ্যানে বসিয়া এক নিঃশ্বাসে সমস্ত জগৎ, মানুষ ও জানোয়ারের সৃষ্টি করেন নাই। এর বিরাট প্রতিক্রিয়া হলো পণ্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রম থেকে এই বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ করে ভারতবর্ষ পত্রিকায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন পণ্ডিত মানুষ অনিল বরণ রায়। অনিল বরণ রায় দর্শন শাস্ত্র ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। প্রথমে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, কারাবরণ করেছিলেন, তারপর পণ্ডিচেরিতে শ্রী অরবিন্দর আশ্রমে চলে যান। তো তিনি বলছেন, অনিল বরণ রায় বলছেন, ভারতের উপনিষদে, বেদান্তে, গীতায় জগতের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন না হইয়া সমর্থিতই হইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রাচীন বেদান্তের মতোই বলিতেছে যে এই জগতের মূলে রহিয়াছে একমেবা দ্বিতীয়ম শক্তি। মেঘনাদ এর উত্তর দিলেন ওই ভারতবর্ষ পত্রিকায় পরের সংখ্যায়। কোন বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যদি ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসবান হন এবং তজ্জন্য যদি নিছক বিশ্বাস ব্যতীত বিজ্ঞানের স্বীকৃত প্রমাণাদি কিছুই উপস্থিত না করেন, তাহা হইলে সেই মতের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা অসঙ্গত হইবে। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্ব জগতের পশ্চাতে বিরাট চৈতন্য আছে এবং কি প্রমাণে এইরূপ বলিয়াছেন তাহার সবিশদ বর্ণনা না পাইলে সমালোচকের অবান্তর বাগাড়ম্বরের প্রতিবাদ করিতে যাওয়া নিরর্থক। অনিল বরণ রায় বিবর্তনবাদ, থিওরি অফ এভলিউশন নিয়ে আবার বললেন যে গীতা ও উপনিষদে বলা হইয়াছে জল হইতে উদ্ভিদের উদ্ভব, উদ্ভিদ হইতে প্রাণী সকলের উদ্ভব, জড় হইতে প্রাণের বিকাশ হইয়াছে, প্রাণ হইতে মনের বিকাশ হইয়াছে। এইভাবে ক্রমবিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাই হিন্দু দর্শনের কথা। হিন্দুর যে 10 অবতারের পরিকল্পনা তাহাও এই বিবর্তনবাদের ইঙ্গিত। অনিল বরণ রায় যে জন্মান্তরবাদ ও অবতারবাদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদকে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন, এটা মেঘনাদের নিজের কথা, গুলাইয়া ফেলিয়াছেন, তা দেখাবার পর মেঘনাদ বলেন, কিন্তু ক্রমবিবর্তনবাদ অর্থাৎ থিওরি অফ এভলিউশন সুপরিদৃষ্ট আবিষ্কার ও সুপরীক্ষিত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ডারউইনের সিদ্ধান্তে যে সমস্ত ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা ছিল, মেন্ডেলিজমের সাথে যে সমস্ত অসামঞ্জস্য ছিল, তাহাও অনেকটা সমাধান হইয়া আসিয়াছে। 38-এ বলছেন, এই তত্ত্বের সহিত জন্মান্তরবাদের সাদৃশ্য নেহাত কল্পনালোক প্রবাসী ব্যতীত আর কেহ ধারণাও করিতে পারিবেন না। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আর অধিবিদ্যাবাদী চিন্তাধারার বিরোধ এখানে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো, মেঘনাদের মতো অত বড় মাপের বিজ্ঞানী হিন্দু দর্শন ও ইতিহাস নিয়ে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেন তা আমাদের মুগ্ধ করে। পক্ষান্তরে অনিল বরণ রায় কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর অর্বাচীনতারই প্রমাণ রাখেন পদে পদে। বিজ্ঞান না জেনেই আমরা পাশ্চাত্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, এই ভিত্তিহীন দেশপ্রেমিক অহংমন্যতারই প্রকাশ এখানে দেখি। হিন্দু সমাজে হস্ত আর মস্তিষ্কের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মেঘনাদের এই বক্তব্যে কুপিত হয়ে
অনিল বরণ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, কোট, হিন্দুরাও ভগবানকে কারিগর রূপে দেখিয়াছে। আজও ভারতের সকল শিল্পী ভগবানকে বিশ্বকর্মা রূপে পূজা করে। তবে একথা তিনি সগর্বে স্বীকার করেন যে মনের উৎকর্ষেই মানবের উৎকর্ষ। মেঘনাদ বা রবীন্দ্রনাথ কেহই কারিগর নহেন। তাই বলিয়া কি একজন নিপুণ তাঁতি বা মুচির স্থান তাহাদের ঊর্ধ্বে হইবে? এর অসাধারণ উত্তর দেন মেঘনাদ। একজন মূর্খ পুরোহিত যে সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ না জানিয়াই শ্রাদ্ধ বা বিবাহের মন্ত্র পড়ায়, তাহার সামাজিক সম্মান তাঁতি বা মুচির অধিক হইবে কেন? তাঁতি বা মুচি পরিশ্রম দিয়া সমাজের একটা বিশেষ কাজ করে, কিন্তু মূর্খ পুরোহিতকে প্রতারক ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কসাইয়ের ছেলের যদি প্রতিভা থাকে, তাহা হইলে ইউরোপে সে শেক্সপিয়ার হইতে পারিত, কিন্তু এদেশে প্রাচীন প্রথা অনুসারে সে রবীন্দ্রনাথ বা কালিদাস হইতে পারিত না। বিশেষ করে আধুনিক ভারতে বিজ্ঞান চর্চা প্রসঙ্গে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে মেঘনাদ বলেন, এ কথাটা জানি না আজও খাটে কিনা। তিনি লিখছেন, আমি আজ প্রায় 20 বৎসর যাবৎ, আবার বলি 1938-এ লিখছেন, আমি আজ প্রায় 20 বৎসর যাবৎ প্রাকৃত বিজ্ঞানে শিক্ষাদান করিতেছি এবং ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধেও আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতেছি যে এদেশের ছেলেরা নিজ হাতে কার্য করিতে অত্যন্ত নারাজ। আমেরিকায় ছাত্র ও অধ্যাপকগণ নিজ হস্তে সূত্রধর, কর্মকার ও অন্যান্য যন্ত্রশিল্পীর কার্য করিতে কিছুমাত্র বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু এদেশে বিজ্ঞানের ছাত্রগণ উক্তরূপ কার্যকে হেয় মনে করে। তার মতে এর জন্য দায়ী জাতিভেদ প্রথা। উঁচু জাতের লোকেরা কায়িক পরিশ্রম করে না, কেবল মাথার কাজ করে। এটাই তো ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ঐতিহ্য বলে তিনি বলছেন, আমার মতে এই জাতিভেদ প্রথা হস্ত ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। এখানে একটা প্রসঙ্গ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। হিন্দুদের অগ্রসর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উল্লেখ করতে গিয়ে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমাণ নিরপেক্ষভাবে 1800, যতদূর মনে পড়ছে 1898 সালে প্রমাণ নিরপেক্ষভাবে দাবি করেছিলেন যে নিউটনের জন্মের 1000 বছর আগেই হিন্দুরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল। এই কথাটি অনিল বরণ রায়ও বলেন। এই কথাটি তখন অনেকেই বলতেন। এই ব্যাপারটি নিয়ে নিজের মত ব্যক্ত করছেন মেঘনাদ। অনেকে মনে করেন, মেঘনাদ নিজের ভাষায় আমি কোট করছি, অনেকে মনে করেন ভাস্করাচার্য একাদশ শতাব্দীতে অতি অস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য, অর্থাৎ নিউটন আর নূতন কি করিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী শ্রেণীর তার্কিকগণ ভুলিয়া যান যে ভাস্করাচার্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে ইলিপ্টিক্যাল, উনি বাংলা করেছেন বৃত্তাভাস, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে ইলিপ্টিক্যাল পথে ভ্রমণ করিতেছে এ কথা বলেন নাই। তিনি কোথাও প্রমাণ করেন নাই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতিবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করিলে পৃথিবীর ও অপরাপর গ্রহের ভ্রমণ কক্ষ অরবিট নিরূপণ করা যায়। সুতরাং ভাস্করাচার্য এবং কোনো হিন্দু, গ্রিক বা আরবি পণ্ডিত কেপলার, গ্যালিলিও বা নিউটনের বহু পূর্বেই মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছুই নহে। পৃথিবী যে সচলা এ কথা আর্যভট্ট অবশ্যই বলেছিলেন। তার জন্ম 476 খ্রিস্টাব্দ, কিন্তু সেই ভাবনা নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা জন্ম দিতে পারেনি, বরং পরবর্তী ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদরা সর্বপ্রযত্নে আর্যভট্টর বিরোধিতা করেছিলেন। মেঘনাদ বলছেন, কিন্তু আর্যভট্টের ভূত ভ্রমণবাদ পরবর্তী কোনো হিন্দু জ্যোতিষী গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মগুপ্ত, লল্ল, মুঞ্জাল, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি পরবর্তীকালের সমস্ত খ্যাতনামা জ্যোতিষী ভূত ভ্রমণবাদকে খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভূত ভ্রমণবাদে আর্যভট্ট পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন মাত্র বুঝিয়াছেন। তিনি অথবা কোনো ভারতীয় পণ্ডিত যে পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাহার কোনো প্রমাণ নাই। আর্যভট্টকে তর্কের খাতিরে কোপার্নিকাসের সমতুল্য ধরিলেও এদেশে পরবর্তীকালে কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটনের জন্ম হয় নাই, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে। আমি এরপর একটু স্কিপ করে যাই। তিনি
বলছেন যে এর ফলে এই যে আর্যভট্ট একটা নতুন ধারণা চালু করে দিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালের ভারতীয় দার্শনিকরা, তাদের বিজ্ঞানীও বলতে পারি অনেককে, তারা কিন্তু সেই ধারণাটা গ্রহণ করলেন না, বরং সেটাকে পিছিয়ে দিলেন। এর ফলে ঘটনা যা ঘটল, উনি বলছেন বাস্তবিক পক্ষে 1200 খ্রিস্টাব্দের পর হইতে হিন্দু জ্যোতিষিক পণ্ডিতগণ বেহুলার মতো মৃত সভ্যতার সব আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত ভুল পদ্ধতিতে বর্ষ গণনা করিতেছেন। আপনারা জানেন বর্ষ গণনা নিয়ে মেঘনাদ সাহার ক্যালেন্ডার নিয়ে তার অনেক কাজ ছিল। হিন্দুত্ববাদীরা সেই মৃত সভ্যতার সবকে পুষ্পচন্দনে অলঙ্কৃত করে ভারতীয় বিজ্ঞান চিন্তার সজীবতাকে তুলে ধরতে চাইছেন। অনিল বরণ রায় জ্যোতির্বিজ্ঞান, দ্যাট ইজ অ্যাস্ট্রোনমি, আর জ্যোতিষশাস্ত্র বা ফলিত জ্যোতিষ বা অ্যাস্ট্রোলজি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন, গ্রহগণ মানুষের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, এই কথাটা কি শুধু প্রাচীন দর্শনের কথা? আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইউরোপে কি কেহ ইহা বিশ্বাস করে না? অ্যাস্ট্রোনমির জ্ঞান বর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপ হইতে অ্যাস্ট্রোলজির চর্চা উঠিয়া যায় নাই। প্রাচীন ভারতেও দুইয়ের চর্চা ছিল এবং অ্যাস্ট্রোনমি বিজ্ঞানেও ভারতের দান নগণ্য নহে। মেঘনাদ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এই বক্তব্য পড়ে। তিনি লিখছেন, আমাদের দেশে এখনও শতকরা 99 জন লোক পঞ্জিকা ও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসবান। ইউরোপে কেহ কেউ বিশ্বাস করে, কিন্তু তাহাদের অনুপাত কত? সম্প্রতি ব্রিটেন বাই ম্যাস অবজারভেশন, 1938 সালের কথা, এই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে ইংল্যান্ডে পুরুষদের মধ্যে শতকরা 33 জন পূর্ণ বিশ্বাস করে, 33 জন আংশিক বিশ্বাস করে এবং বাকি 33 জন মোটেই বিশ্বাস করে না। অনিল বরণকে এইভাবে তথ্য দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে সাহা অতঃপর কিছুটা উষ্মা ভরে লেখেন। উনি খুব বদমেজাজি লোক ছিলেন, যেটা সত্য বলে মনে করতেন দুমদাম বলে দিতেন, সেটা সবসময় কখনো কখনো হয়তো মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। তিনি বলছেন যে হাঁচি, টিকটিকি ও পাঁজি সমস্ত হিন্দু জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বিলাতের 2-4 জন দুর্বল মস্তিষ্ক লোকে ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করে, এই তর্কে আমাদের সর্বজনব্যাপী কুসংস্কারের ন্যায্যতা বা উপকারিতা প্রমাণ হয় না। আমার বিশ্বাস যে হাঁচি, টিকটিকি ও পঞ্জিকায় অন্ধবিশ্বাস জাতীয় জীবনের দৌর্বল্যের দ্যোতক। উনি যে কত ভালো সংস্কৃত জানতেন এগুলো বোঝা যায়। আমরা সাধারণভাবে দুর্বলতাই বলবো, উনি কিন্তু দৌর্বল্য লেখেন। অতঃপর মেঘনাদ সুবিস্তৃতভাবে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতবাদ ও অবদান নিয়ে আলোচনা করেন। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের 3টি পর্ব নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। এক হচ্ছে বেদাঙ্গ, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব 1400 শতাব্দীর পূর্ববর্তী, বেদাঙ্গ জ্যোতিষকাল খ্রিস্টপূর্ব 1400 থেকে 400, এবং সিদ্ধান্তকাল 14 থেকে, মানে শেষ পর্বটা 400 থেকে 1200 খ্রিস্টাব্দ। তিনি দেখান, কোট, বেদকালের জ্যোতিষ অতি সাধারণ রকমের এবং বহু স্থলেই অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। তদপেক্ষা উন্নততর বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালগণনা প্রণালী মহাভারতে অনুসৃত হইয়াছে, বিরাট পর্ব 52 অধ্যায়ে। কিন্তু মহাভারতেও পৃথিবীকে সমতল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতে পৃথিবীর মাঝখানে অবস্থিত সুমেরু, আর সুমেরুর চারপাশে ভ্রমণ করে সূর্য দিন রাত্রি ঘটায়। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করা উল্লেখ সেখানে নেই। সুতরাং মেঘনাদ নিজে লিখছেন, সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে 450 পূর্ব খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ভারতে পৃথিবীর গোলত্ব বা আবর্তনবাদ অথবা সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণবাদ জানা ছিল না। আবার তিনি বলছেন, বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কাল গণনা প্রণালী বর্তমান সময়ের তুলনায় অত্যন্ত স্থূল ও অশুদ্ধ। বরাহ মিহিরের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মেঘনাদ প্রমাণ করেন যে 550 খ্রিস্টাব্দে যে 5খানি সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন আর্য ঋষিদিগের নিজস্ব ছিল কেবল একটি, তার নাম পৈতামহ সিদ্ধান্ত। বাকিগুলি হল পৌলিশ, রোমক, সৌর ও বাশিষ্ঠ। কিন্তু বরাহমিহির পিতামহ ব্রহ্মাকে ভালো কালজ্ঞানজ্ঞ বলিয়া সার্টিফিকেট দেন নাই, বরং 80 খ্রিস্টাব্দে পিতামহ ব্রহ্মার জ্যোতিষের জ্ঞান
জ্যোতিষের জ্ঞান সমসাময়িক ইংরেজ জ্যোতিষদের জ্যোতিষ জ্ঞান হইতে বিশেষ উন্নত স্তরের ছিল না। যদিও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ পিতামহ ব্রহ্মার জ্যোতিষ হইতে অনেক উন্নত স্তরের, উহাকে গ্যালিলিওর সমসাময়িক ইউরোপিয়ান জ্যোতিষের সমতুল্য মনে করা প্রলাপ বই কিছুই নয়। গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করার পর মেঘনাদ সাহা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সম্যক অধ্যয়ন ও বিচার না করিয়া অতীতের উপর একটি কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করা শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র, এবং এরূপ আত্মপ্রবঞ্চকের পক্ষে পরকে উপদেশ দিতে যাওয়া অমার্জনীয় ধৃষ্টতা। এইখানেই তার রূঢ়তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অনিলবরণ রায় কিন্তু ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন, কিন্তু সত্যের বিচার যেখানে হচ্ছে সেখানে কে বড় কে ছোট সেটা তার কাছে বড় ছিল না। তিনি অন্যায় বলছেন, তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তিনি অন্যায়ই বলছেন, এটা তিনি ছাপার অক্ষরে এই ভাষায় বলতে পেরেছিলেন। একটু রূঢ় লাগে, না বললেই হয়তো ভালো ছিল, কিন্তু এটাও মনে হয় যে মেঘনাদ সাহা সমস্ত জিনিস, তিনি সব কথা আমি বললাম না, মেঘনাদ সাহা এর মধ্যে বলছেন যে এই যে তারা বলছেন যে বেদে আছে, এই একটা বিখ্যাত গল্প আপনারা সকলেই জানেন, কিন্তু গল্পটা অত্যন্ত ভালো বলে আরেকবার বলি, যে সবই বেদে আছে, এই নিয়ে একটা কাহিনী, তার নামে সত্য কাহিনী, যে তিনি যখন অল্প বয়সে বিরাট নাম করেছেন, এফআরএস হয়ে গেছেন, তখন তিনি তার গ্রামে গিয়েছিলেন সবার সঙ্গে দেখা করতে। সেই গ্রামের একজন বৃদ্ধ উকিল, তাকে তিনি জ্যাঠামশাই বলতেন, তিনি এসে তাকে ওই পূর্ববঙ্গীয় ভাষায়, যেটা আমি ঠিক বলতে পারি না, তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে হ্যাঁ বাবা তুমি কি করছো, তোমার এত নাম হয়েছে। তো তিনি বললেন জ্যাঠামশাই আমি এটা আপনাকে কি করে বুঝিয়ে বলি, ওই সূর্যের ভেতরে কি আছে না আছে, কি কি ধাতু, ওই রং টং দেখে এইসব কি করে বলে দেওয়া যায়, তার কিছু অঙ্ক টঙ্ক করেছি। তো তিনি শুনে বলেছিল হে আর নূতন কি কইছো, এই সবই তো বেদে আছে। তো তখন এই ঘটনাটা তিনি নিজে বর্ণনা দিয়েছেন, দিয়ে তিনি বলছেন যে আমি এত ক্ষিপ্ত হয়েছিলাম যে আমি জ্যাঠামশাইকে বলেছিলাম আচ্ছা এটা বেদের কোন জায়গায় আছে বলুন তো, আমি কিন্তু সংস্কৃত ভালো জানি, আমি বেদ পড়েছি, বেদের কোন অংশে আছে আমাকে বলবেন, আমি বেদ জায়গাটা একটু দেখে নেবো। তিনি বলছেন সে আমি কি করে জানবো, আমি কি বেদ পড়ছি? এই হচ্ছে কথা, আমরা বেদ পড়ি না, না পড়ে বলি সব বেদে আছে। উনি কিন্তু বেদ পড়েন, উনি এত ভালো সংস্কৃত জানেন, ভাষা সাহিত্যে তার অসাধারণ জ্ঞান ছিল, পড়ে তিনি কথাটা বলছেন। তো অনিলবরণ রায়কেও তিনি একটু রূঢ়ভাবেই কথাটা বলেন, যে তিনি কি ভাবেন আমি বিজ্ঞান চর্চা করেছি বলে আমি সংস্কৃত জানি না, বলে নিজেই বলছেন যে আমি এই যে সংস্কৃতের যে বিভিন্ন ধাপ, সংস্কৃত ভাষার, প্রাচীন সংস্কৃত, বেদের যে সংস্কৃত, পরবর্তীকালের যে সাহিত্যের সংস্কৃত, এগুলো আলাদা, এবং এগুলো আমি আলাদা আলাদা করে চর্চা করেছি। আমি এগুলো নিজে না পড়ে কথা বলছি না, অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে আমি কথা বলছি না। এছাড়া তিনি ওই যে বিখ্যাত ছিলেন আমাদের যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বইয়ের ওপর উনি খুব নির্ভর করেছিলেন। তিনি একজন মস্ত পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। এই যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রাচীন আমাদের জ্যোতিষ ও আমাদের জ্যোতিষী এর আবার ইংরেজি করে দিয়েছিলেন, পাছে লোকে ভুল বোঝে, যে আওয়ার অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড আওয়ার অ্যাস্ট্রোনমার্স নট অ্যাস্ট্রোলজি, তার একটা ইতিহাস লিখেছিলেন। তিনি খুব বিরাট সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি কটকের রেভেনশা কলেজে তিনি ফিজিক্স আর বটানি পড়াতেন। তো এই ধরনের মানুষদের যে গবেষণা একদম মূলে গিয়ে, মূল রচনা থেকে মূল সংস্কৃত রচনা ঘেঁটে তারা যে তথ্য বার করে এনেছেন ভারতীয় অ্যাস্ট্রোনমির, মানে গুণ এবং দোষ দুটো দিক, সেইগুলো খুব গভীরভাবে চর্চা করেছিলেন মেঘনাদ সাহা। এবং করে তিনি অনিলবরণ রায়কে বলছেন আপনি কি ভাবছেন আমি আপনাদের মতো ওই সবই বেদে আছে, উপনিষদে আছে, কিন্তু কোনোদিন বেদ উপনিষদ পড়লাম না, এরমভাবে চালিয়ে দেওয়ার লোক? আমি তা নই। আমি বিজ্ঞানটাও যতখানি সিরিয়াসলি চর্চা করেছি ততখানি সিরিয়াসলিই আমি এই বেদ উপনিষদ চর্চা করেছি, করে এই কথাটা বলছি, আপনি আপনার মন্তব্য মানে আজকালকার ভাষায় উইথড্র করে নিন। এভাবে বলাটা হয়তো, তখন তার অল্প বয়স, 1938 সালে মেঘনাদ সাহার কতটুকু বয়স, মাথা গরম, আর ইনি কিন্তু তখনই যথেষ্ট বয়স্ক মানুষ। এবং আমি যতদূর শুনেছি, আমি শান্তিময়দার মুখেও শুনেছি, যিনি মেঘনাদের জীবনী লিখেছিলেন, যে অনিলবরণ রায় দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন এবং মেঘনাদ তো অল্প বয়সেই মারা যান। তো অনিলবরণ রায় কিন্তু বলেছিলেন আমি কিচ্ছু মনে করিনি, মেঘনাদ সাহা আমার চেয়ে বয়সে অত ছোট, কিন্তু ওই মাপের একজন বিজ্ঞানী, তিনি আমাকে ওইভাবে বলেছেন, আমার অন্তরে লাগার কথা, কিন্তু আমি কিচ্ছু মনে করিনি, ও তো আমার অনুজ, ও যে কত বড় মাপের বিজ্ঞানী সেটা কিন্তু আমি বুঝি। এটা অনিলবরণ রায়ের ব্যক্তিগত মহত্বের পরিচয়, কিন্তু তার দ্বারা তার বক্তব্যের ভ্রান্তিটা তো অপনোদন হয় না। তো মেঘনাদ সাহারও পয়েন্ট ওইটা ছিল যে যেটা বলবো একদম সুনিশ্চিতভাবে জেনে বলবো, যেটুকু জানি সেটুকু হ্যাঁ জানি, যেটুকু জানি না না জানি না, এই মাঝামাঝি যেটা আমরা
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করে থাকি, সব বিষয়ে আমরা অল্প অল্প করে জানি, মানে জ্যাক অফ সাম ট্রেডস, নট ইভেন অল, জ্যাক অফ সাম ট্রেডস মাস্টার অফ নান। তো উনি এইটাতে একদম বিশ্বাস করতেন না, এবং সাহা ইনস্টিটিউট এবং কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স দুটোই বোঝায় তার নানান নিদর্শন বহন করছে। আমি শেষ করব এই বলে যে অনিল বরণ রায়কে উপলক্ষ করে মেঘনাদ সাহা সেই যুগে অর্থাৎ 1938 সালে যে কথা বলেছিলেন তা সামগ্রিকভাবে হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের প্রতি প্রযোজ্য। ধর্মের সঙ্গে মিশে গিয়ে ওই উদ্ধত জাতীয়তাবাদী বাঙালিদের এবং ভারতীয়দের সংস্কৃতি চেতনায় ইতিহাসনিষ্ঠ বিজ্ঞান চেতনার সঞ্চার ঘটানোর পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমর্ত্য সেন বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন। আমি সেই অংশটুকু কোট করে আমার বক্তব্য শেষ করব। অমর্ত্য সেন লিখছেন, আধ্যাত্মিক দিকটির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার, আমি কোট করছি, অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফলে পরপদানত দেশের অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আমলে আত্মপ্রত্যয় গড়ে তোলার ও সে প্রত্যয়কে বজায় রাখার কাজটা খানিকটা সহজ হয়েছিল নিশ্চয়ই, সেদিক থেকে এর একটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিল। কিন্তু আজকের দিনের লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মপ্রত্যয় অর্জনের ওই পথ অনুসরণ করলে কঠিন মূল্য দিতে হবে, কেননা এর দরুন বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে উন্নতি করা আরও শক্ত হয়ে পড়বে এবং পশ্চাদমুখী রাজনীতি আরও মদত পাবে। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক অতীতের চিন্তা সংঘাতের ওই লেজুরটুকু বর্তমান ভারতের অগ্রগতির পথে কিছু কাঁটা বিছিয়ে রাখবে, যেহেতু আজকের বিজ্ঞান আর জাগতিক জ্ঞানের সম্ভারকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা এর ফলে ব্যাহত হবে। এই কথাটা মেঘনাদ সাহা শুধু বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে নয়, শুধু এই অনিল বরণ রায়ের সঙ্গে বিতর্কের মারফত নয়, জাতীয় প্ল্যানিং কমিশনের মেম্বার হিসেবে বন্যা কন্ট্রোল কমিশনের তার যে পরিকল্পনা, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে যে আমাদের যে হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন, আমাদের যে সমাজে বাস করি সেই সমাজকে উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়া, এই যে সমাজের মধ্যে বৈষম্য দূর করা এবং সেই কাজে বিজ্ঞানকে লাগানো, সেই কাজে বিজ্ঞান এই কাজে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, এই কথাটা তিনি খুব স্পষ্টভাবে তার জীবনের প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন এবং তার জন্য বহু মূল্য দিয়েছেন, বহু লোকের শত্রুতা অর্জন করেছেন এই কথা বলার জন্য, কিন্তু মাথা নোয়াননি। এইরকম একটি মানুষকে তাঁর 125তম জন্মবার্ষিকীতে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বেশিক্ষণ বললাম? ঠিকই আছে, একটু ছোট করে নিয়েছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আশিস বাবু। এই ধরনের বক্তৃতায় প্রশ্নোত্তর পর্ব খুব একটা অবকাশ কিছু নেই, কিন্তু আপনি কি আমি খুবই চাই যদি খুব নির্দিষ্ট কিছু অল্প কিছু প্রশ্ন থাকে, সংক্ষিপ্ত, কেউ কি বা মন্তব্য করতে চান? হাতে ধরুন। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, আমি শুনতে পাচ্ছি না। একটা সময় বিশেষত স্বাধীনতার কিছু আগে যখন গান্ধীজি আসলে চাইছেন যে পুরনো গ্রাম সভ্যতা এবং এগুলো ফিরে আসুক, সেই সময় মেঘনাদ সাহা দু একটা ছোটখাটো জায়গায় লেখা পড়েছি যেখানে তার বিরুদ্ধে উনি কলম ধরছেন, যেখানে অন্য কেউ জিনিসটা বলতে পারছেন না। এইটা সম্বন্ধে যদি আপনি দুটো কমেন্ট করেন। না, এটা তো বললাম যে উনি তো খুব আনকম্প্রোমাইজিং টাইপের লোক ছিলেন, যে কে কি মনে করবে, এতটা একটু সংযত হয়ে বলা দরকার, আঘাত লাগবে, এইসবের পরোয়া করতেন না। বিশেষ করে কংগ্রেসের মধ্যে তখন নেহেরু তো খানিকটা অগ্রসর চিন্তাভাবনার শরিক ছিলেন এবং নেহেরু বিশেষভাবেই চাইতেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের পথে এগোক। সুভাষ বোস চাইতেন, এবং মেঘনাদ সাহার সঙ্গে তো এদের যোগাযোগ সুভাষ বোসের সঙ্গে তো খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। তো স্বভাবতই গান্ধী যখন হিন্দ স্বরাজে তিনি মানে যা কিছু আধুনিক তাকে বর্জন করছেন, যা কিছু আধুনিক, এমনকি আধুনিক ডাক্তারিকেও, যে রোগ হলে আধুনিক ডাক্তার ডাকবো না, আমি রেলগাড়ির আমার দরকার নেই, আমার পোস্ট অফিসের দরকার নেই। তার ধারণা হয়েছিল
যে প্রাচীনকালে গ্রাম ভারত খুব স্বয়ংভর ছিল, একটা সাবসিস্টেন্স ইকোনমি ছিল, যে যা উৎপাদন করতো তাতেই তার পেট চলে যেত, তাতেই সে শান্তিতে রাত্রিতে ঘুমোতে পারত। অর্থাৎ একটা গ্রামকে আরেকটা গ্রামের কাছে কখনো নাকি হাত পাততে হতো না। এই ধারণাটা কিন্তু খুব আইডিয়ালিক ধারণা, এবং এই ধারণাটা কিন্তু প্রাচ্যবাদী ইউরোপীয় পণ্ডিতরা তারা বহু গ্রন্থ লিখে এই ধারণাটা প্রচার করেছেন। গান্ধীজি স্বয়ং সেই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কারণ প্রাচীন ভারত মোটেই ওরকম ছিল না, সেটা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। আর মেঘনাদ সাহার কাছে তিনি আবার উল্টো দিকে আমি বলবো যে একটু বেশি চরমপন্থী ছিলেন। তিনি দেখাচ্ছেন যে যাদের আমরা অগ্রসর দেশ বলি, এই ইউরোপ এবং আমেরিকা, তারা কত এনার্জি ব্যয় করে। একটা তিনি হিসেব করেছিলেন যে পার ক্যাপিটা কত এনার্জি, কোন দেশ কত এনার্জি ব্যয় করে। দেখিয়েছিলেন যে আমেরিকার লোক সবচেয়ে বেশি এনার্জি ব্যয় করে, এবং এই পরিমাণ এনার্জি ব্যয় করতে গেলে আমার কি পরিমাণ ইন্ডাস্ট্রি থাকা দরকার, এবং সেই পরিমাণ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে গেলে আমার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষার মান, আমার সমাজের চেহারা, আমার চিন্তাধারার পরিবর্তন কতখানি আনা দরকার, সেটা তিনি দেখিয়েছিলেন। ফলে তিনি সরাসরি গান্ধীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আজকে এতদিন পর কিন্তু আজকে তো পরিবেশ নিয়ে অনেক নতুন ভাবনা চিন্তা জেগে উঠছে। এখন অনেকে বলছেন যে মেঘনাদ সাহা বোধহয় একটু বেশি করেছিলেন, তিনি বিজ্ঞান প্রযুক্তির ওপর একটু বেশি ভরসা করেছিলেন। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে একদম মানে কাটা ছাঁটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল মডেলের ভিত্তিতে যে সমাজের যে ভবিষ্যৎকে দেখতে চেয়েছিলেন, সেটা কতখানি প্র্যাকটিকেবল তা নিয়ে এখন অনেকে সন্দেহ করছেন, এবং বলছেন যে গান্ধীর হিন্দ স্বরাজের মধ্যে বহু জিনিস আছে যেটা পশ্চাদমুখী, কিন্তু একটা খুব বড় কথা আছে, সেটা গান্ধী হয়তো না জেনেই বলেছিলেন, যে এই যে এনার্জির এটা আনলিমিটেড নয়, এবং এনার্জির এটা যদি প্রয়োগটা বা ব্যবহারটা আমরা যদি কমাতে পারি, তাহলে আখেরে মানব সমাজের মঙ্গল হবে, মানুষের প্রয়োজনটাকে কমিয়ে আনা। তো সেদিক থেকে গান্ধীজির চিন্তাভাবনা এখন একটু নতুন করে প্রাসঙ্গিকতা পাচ্ছে, এবং মেঘনাদকেও কিছু কিছু সমালোচনা সহ্য করতে হচ্ছে যে তিনি কিন্তু বড্ড বেশি মাত্রায় বিজ্ঞান প্রযুক্তির যে পিটফলস বলতে পারি, সেগুলো নিয়ে তিনি খুব বেশি কিছু বলেননি। বিজ্ঞান প্রযুক্তির শুধু যেগুলো ভালো দিক সেইগুলো নিয়েই বলেছেন। এটাও এক ধরনের এক পেশেমি বলা যেতে পারে, এটা বলা যেতে পারে। এইটুকুই বললাম। ধন্যবাদ আশিস বাবু। May I request our director, Professor Ajit Kumar Mohanty, to please come on stage. Ashish Babu, we want to give you some memento. So one shawl. One small memento. Thank you very much. So we break for tea now. We assemble here at 4 o'clock.